हेलो स्टूडेंट आज आम जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रहा से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कौन कोर 14 बा कोर 14 किसी वन किसी सॉरी यूनिट 1 रो कौन टू मार्क क्वेश्चन डिस्कस करिया जहाँकि राजा राम मोहन राय किसी 2 मार्क जो रही से 2 मार्क क्वेश्चन आम आलोचना करवा 2 मार्क प्रश्न गुड़िक आम आलोचना करवा जहाँकि आम एग्जाम बहुत गुरुत्वपूर्ण रही राजा राम मोहन राय क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन मध्य ही आमर एग्जाम आसबार बहुत कौन अच्छी बहुत चांस रही है। चलो ना व्हाट वाज राम मोहन राय ओपिनियन रिगार्डिंग द राइट ऑफ सिटीजनशिप नागरिक अधिकार संबंध में राजा राम मोहन राय मत कौन था ताहा दर्शाई देख ताले राजा राम मोहन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है देखो चलो देखो ना राजा राम मोहन राय मत अनुसार राजा राम मोहन राय मत अनुसार कौन कहले ना से चाहिए कि चाहिए ना राजा राम मोहन चाहिए जे कौन ना संविधान और न्याय अधिकार सम्मानित होगा उचित से चाहिए से कौन ना ये जो आम रहा संविधान और न्याय अधिकार सम्मानित होगा उचित सब सामान रहा उचित बोली से चाहूले और से कौन होते ना समर्थन करते जे कौन समर्थन कौन पर समर्थन करते ना से समर्थन करते संपूर्ण समाजर नागरिक मान जी समाज जी नागरिक मैंने अच्छा से अधिकार कौन करेंगे ना सेवा और सुरक्षा पाइबे बोली से मत पोषण करते किए ना दर्शाई किए ना आमर राजा राम मोहन राय क्लीयर ना राजा राम मोहन राय अनुसार हूँ कौन राजा राम मोहन चाहूले जे जो आम संविधान रहा और न्याय रहा से अधिकार गुड़ी कौन करेंगे ना सम्मानित होगा उचित और से समर्थन करते कहीं समर्थन करते ना संपूर्ण समाजर नागरिक मैंने जो से अधिकार संपूर्ण नागरिक मैंने जो समाज जी नागरिक रही से अधिकार पाइबापी कौन करें सेवा अधिकार सेवार से अधिकार पाइबे और कौन करेंगे ना सुरक्षा सी कौन करेंगे अधिक कौन पाइबे ना स्वाधीनता पाइबे बोली से विवेचना कर नागरिक मान अधिकार ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 ना कौन कहला ना ब्रीफ गिव ए ब्रीफ नोट ऑन द पॉलिटिकल थॉट ऑफ राम मोहन राय तेल कौन राम मोहन राय राजनैतिक चिंतन उपर कौन संक्षिप्त टिप्पणी दियो मान राजा राम मोहन राय जी राजा राम मोहन राय जो राजनैतिक चिंतन रहा से राजनैतिक चिंतन उपर कौन मत देते चल आम डिस्कस करें देख राजा राम मोहन राय जनसाधारण मध्य कौन करते ना स्वाधीनता और समाज संस्कार आवश्यकता को जन ना जनसाधारण मान मध्य कौन कौन आवश्यकता बोली से कहते ना स्वाधीनता और समाज संस्कार आवश्यक बोली से राय देते किए ना राजा राम मोहन राय कहते जे आमर समाज में लोक मान मध्य स्वाधीनता आवश्यक होता है सामाजिक संस्कार आवश्यक होता बोली से कहते जन सी कौन कहते राजनैतिक प्रगति गणतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता को मूल्य देउथिले ताले से कौन करते राजा राम मोहन राय ना राजनैतिक प्रगति राजनीतिक किभଳି आग को जीव प्रकार कौन कर ना विकसित हो पारे से कौन गणतंत्र लोक मान शासन और धर्मनिरपेक्षता को कौन मूल्य देउथिले ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आम क्वेश्चन नंबर 3 होची व्हाट इज एटा कौन राम मोहन राय ओपिनियन ऑन सोशल रिफॉर्म माने समाज संस्कार पर चलो हम कौन देखते ना क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज राम मोहन राय ओपिनियन ऑन सोशल रिफॉर्म ये आमर कौन 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि आमर कौन एग्जाम रे बा ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम रे ही आसे है आम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पिला रखिंट से है चलो आलोचना डिस्कस करवा कौन रही ना राम मोहन राय मत अनुसार समाज संस्कार आवश्यक जहाँ आधुनिक एवं सामाजिक न्याय को स्थापित करने सहायक होता है ताले कौन कहला राजा राम मोहन कहते जे ये समाज संस्कार आवश्यक कहीं होता है ना आधुनिकता एवं सामाजिक न्याय को स्थापन करने आमको कौन होता है ना समाज संस्कार आवश्यक होता है बोली राजा राम मोहन कहते हैं समाज संस्कार से कहते
ନା ଆମ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଧୁନିକତା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ କିଏ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ତାହେଲେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ବା ଦେଖୁଥିଲେ। ଓକେ କ୍ଲିଅର ନା ଯେଉଁ ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖୁଥିଲେ ବା ଦେଉଥିଲେ ହେଲା କ୍ଲିଅର। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 What is Rammohan Ray's opinion the ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ? ଏଇ ଗୋଟେ ଆମ 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଆମର ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଥର ବି ଏଇଟା ଆସିଛି ହେଲା। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କ'ଣ ବା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଉପରେ ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ନା ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1828 ମସିହାରେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଧାର୍ମିକ ସମାନତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କେତେ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ନା 1828 ମସିହାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଧାର୍ମିକ ସମାନତା ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଧାର୍ମିକ ସମାନତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନ୍ୟାୟରେ ବିପରୀତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏହାକୁ ସାମାଜିକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ୟାୟରେ ବିପରୀତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଧାନ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଓକେ କ୍ଲିଅର। ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ନା କ'ଣ Why Raja Rammohan Rai is considered as the prophet of modern China? ତାରେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଚାଇନା ବା ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟଦୋକ୍ତା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ? ତାହେଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟଦୋକ୍ତା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ବି ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବ, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ସହଜରେ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। ଦେଖ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟଦୋକ୍ତା କୁହାଯାଏ। କାରଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟଦୋକ୍ତା ବୋଲି? କାରଣ କ'ଣ ନା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ବିକାଶ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଭବିଷ୍ୟଦୋକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା ସେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆଉ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲା ବିକାଶ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟଦୋକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ସେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ବା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ଆମର ମହିଳାମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ସେ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କନସାଇଡର ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି? ଏଇ ବିୟୁଟିଟା 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାମମୋହନ ରାୟ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି? ଲିବର୍ଟି ମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା, କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଧାରଣା ଉପରେ ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିଛି? ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଯାହାକି ଆମର 100% ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ବି ରହିଅଛି। ଓକେ ଦେଖ ଯେଉଁ ରାମମୋହନ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ମତାମତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଧାର୍ମିକ ସମାନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କରୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଆଉ ମତାମତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ସହିତ ଥିଲେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ବା ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ତାକୁ କହିଥିଲେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ଅଧିକାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମତାମତରେ ବୋଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ସମାନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କହିଲା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ସମାନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଥାର ବିରୋଧରେ
ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଓକେ କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆନ୍ସର 1 ଆନ୍ସର 2 ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆନ୍ସର 2 ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କାଁ ହେଲା। ଦେଖ ରାମମୋହନ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମାନସିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମାନସିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ମତାମତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମାନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ନା ମତାମତର ଅଧିକାର ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅସମାନତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିଏ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କ୍ଲିଅର। ଏଇ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖ ଏଇ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ଆନ୍ସର 1 ଆନ୍ସର 2 ଏଇ ଆନ୍ସର 1 ଆଉ ଆନ୍ସର 2 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ସରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇପାରୁଛି ସେଇ ଆନ୍ସରକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିକି ଆମେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇପାରିବା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2ଟି ଆନ୍ସର ମେନସନ୍ କରୁଛି ହେଲା 2 ମାର୍କର ହେଲା। ଏଇ ଭିତରୁ କିମ୍ବା ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ହେଲା। କାହିଁକିନା କ'ଣ ରାଜା ରାମମୋହନ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କରୁଥିଲେ ମାନସିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମତାମତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ ବା ସମାନତାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଓ ଅସମାନତାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଅସମାନତାକୁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ଆମର ବହୁତ ମନେ ରହିପାରିବ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ମତାମତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ସହିତ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ସେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଧାର୍ମିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଥାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ମନେ ରହିବ ଏଇଟା ମନେ ରହିବ ବହୁତ ବି ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଆନ୍ସର ଦେଖିକି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ। ଇଏ ବି ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ କି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ ହେଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ ହେଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଥିବି ମୁଁ ଆନ୍ସର 2 ଆନ୍ସର 1 ଆନ୍ସର 2 ବି ଅଛି। ଏଇ ଭିତରୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର କ'ଣ ସାମାଜିକ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା କାହାର ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ହେଲା। ଏ 2ଟି ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର 1 ଆନ୍ସର 2 ଏଇ 2ଟି ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ସରଟା ସେଟ୍ ହେଇପାରୁଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ତୁମର ସେଇ ଆନ୍ସରକୁ ଲେଖିକି ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବା ବି ବା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିପାରିବା ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ 1ଟା ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ଉଛି ନା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ନା ସମାଜର ଖରାପ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ରହିଲା ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ପ୍ରଥା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଲା ଓ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦୂର କରି ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଯେହେତୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ସମାଜର ଯେଉଁ ଖରାପ ପ୍ରଥା ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦୂର କରି ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାହାର ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ଆଉ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିବା ମାନବ ଜୀବନକୁ ଭଲ କରିବା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଜର ଖରାପ ପ୍ରଥା ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥା ସିନା ଯେମିତି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା ସମାଜରେ ଏବେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଛି କେତେ ନା 1888 ମସିହାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ରାଜା ରାମମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଥିଲା କ'ଣ ଆମ ଭାରତର ଜଣେ ଜେନେରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର 1828 ମସିହାରେ ବିଲୋପ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏହି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ରହିଲା ବି ସମାଜରେ ଖରାପ ହେଇଲା ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଥା ସେଇ ଖରାପ ପ୍ରଥା ଓ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ରହୁଛି ସେଇଟା ସମାଜ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୂର କରିକି ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ବୋଲି ସେ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଏହା କରିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ କି ଏ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଅର୍ଥ ଏହା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ ଏଇ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ସେଇ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ତୁମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଗଢ଼ିବା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଦେବା କାହାକୁ ଆମେ ନିଚ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଦେଖିବା ନାହିଁ ବୋଲି ତା'ର ଅର୍ଥ କହୁଛି କାହାର ନା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ 2 ଦେଖିବା ଦେଖ ଆନ୍ସର 2ଟା
क्वेश्चन गोटे है आंसर टू देख ये दुईट भितर तुम माने आपंकर जो आंसरटा सेट हो पार्छ माने मन रखिपारुच माने तुम मान भल लगुच से तुम लेखिकी से प्राक्ट कर देख समाज संस्कार हो समाजर खराब प्रथा देख एका कहले ना कि समाज संस्कार गोटे हूँ ना समाज जो खराब प्रथा अन्याय एवं असमानता को दूर करवा एवं लोक मान जीवन उन्नति करवा है तार अर्थ हूँ देख समाज संस्कार हूँ कौन ना समाज संस्कार हूँ जे खराब प्रथा जो रहा अन्याय एवं असमानता को दूर कर लोक मान जीवन को उन्नति करवा यह समाज को आधुनिक और न्यायपूर्ण और समानतामूलक करने को लक्ष्य रखे ताले जो समाजर समाज संस्कार हूँ कौन खराब समाजर खराब प्रथा अन्याय एवं असमानता को दूर करवा और कौन करवा ना अन्याय जो अन्याय और अन्याय एवं असमानता को दूर करवा एवं लोक मान जीवन को उन्नत करवा हूँ समाज संस्कार है ताकि आम समाज संस्कार करवा यार लक्ष्य हूँ कौन ना समाज केमी समाज को आधुनिक आउ न्यायपूर्ण एवं समानतामूलक करने को लक्ष्य रखे तार लक्ष्य हूँ समाज संस्कार कौन करते हैं समाज को आधुनिक करमी न्यायपूर्ण भाव के गढ़ समाज को समानतामूलक केमती कर सब लक्ष्य करता है किए ना समाज संस्कार को ओके क्लियर तापर क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चनटा भी आमर बहुत बहुत इम्पोर्टाट है ये क्वेश्चनटा बा ये प्रश्नटा आमर बहुत इम्पोर्टाट रही है कहीं रही ना यहीटार आम ये भितर आम कि भी जानापी ये क्वेश्चनटा पकई था आम एग्जाम प्राय ये प्राय भी उत्कल यूनिवर्सिटी आसए प्राय आसए आमर ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी क्या भा आसी किंतु आम आपको यदि पढ़ी थी ना तो आसीपे है आसबार भी बहुत संभावना रही कहीं ना सार्वजन हिंदू समाज कौन जो सार्वजनीन यूनिवर्सल इंडिविजुअल कौन कौन हिंदुजिम सार्वजनीन हिंदूवाद कौन ये हिंदूवाद रहा सार्वजनीन समस्त हिंदूवादर कौन रही ये गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन 100% ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी भी बहुत इंपोर्टाट रही आम उत्कल यूनिवर्सिटी भी बहुत इंपोर्टाट ओके क्लियर देखिए चल तार जो यूनिवर्सल हिंदुजिम कौन बा सार्वजनीन हिंदूवाद कौन है ना सार्वजनीन हिंदूवाद हूँ कौन ताले सार्वजनीन हिंदूवाद हूँ कौन ना एक धार्मिक एवं सामाजिक धारणा जहाँ समस्त देखे सार्वजनीन हिंदूवाद हूँ कौन एक कौन ना धार्मिक एवं सामाजिक धारणा कौन ना सामाजिक धारणा गोटे हूँ धार्मिक एवं सामाजिक धारणा जहाँ जतिक जाति आ प्रभेद और धर्म समानता को प्रचार करे जहाँ कौन करे जो प्रत्येक जाति समस्त जाति प्रभेद और धर्म समानता को प्रचार करे से कौन करते ना जो आम रहा सार्वजनीन हिंदूवाद हूँ एक धार्मिक सामाजिक धारणा जहाँ यहाँ कौन करते जहाँकि समस्त जाति प्रभेद और धर्मर समानता को प्रचार करता यह लोक मानक एकतार मुख्य मूल्य भाव नहीं समग्र समाजर उन्नति एवं न्याय गुरुत्व दिए ताले कौन कर सार्वजनीन हिंदूवाद कौन कर ना लोक मानक एकतार मुख्य एकाठी करके मुख्य उद्देश्य भाव नहीं कि कौन करता ना समाजर नहीं कि समग्र समाजर उन्नति करुच्ची और न्याय को गुरुत्व दूसरी कौटा ना सार्वजनीन हिंदूवाद यही सार्वजनीन हिंदूवाद राजा राममोहन राय धारणा अटे ताले यही सार्वजनीन हिंदूवाद कौन करे ना राजा राममोहन राय धारणा गोटे ये गोटे धारणा अटे है क्लियर क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट वे आर द इन्फ्लुएंस ऑफ राजा राममोहन राय ताले राजा राममोहन राय ऊपर कौन प्रभाव पड़ता आम राजा राममोहन राय ये गोटे आम मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन जो राजा राममोहन राय थे कौन प्रभाव पड़ता देखा ना राजा राममोहन राय ऊपर कौन राजा राममोहन राय कौन प्रभाव पड़ा ना वैदिक संस्कृति पश्चिमी दार्शनिक चिंतन कौन वैदिक संस्कृति और पश्चिमी दार्शनिक चिंतन और इंग्राजी शिक्षार प्रभाव पड़ता राजा राममोहन राय ऊपर कौन कौन प्रभाव पड़ता कौन कौन प्रभाव पड़ता ना वैदिक संस्कृति पश्चिम दार्शनिक दर्शन ये चिंतन पश्चिम दार्शनिक चिंतन कौन चिंतन और राजनीतिक शिक्षार प्रभाव पड़ता ओके क्लियर पड़ता से साधारण लोकों शिक्षा किए ना राजा राममोहन राय साधारण लोक मान शिक्षा सामाजिक संस्कार और धार्मिक समानता को गुरुत्व देते
ଓକେ କ୍ଲିଅର ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ପଶ୍ଚିମୀ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମୀ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତନ ଓ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସମାନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ କ୍ଲିଅର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆମର 100% ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ହେଲା। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଦେଖିବା ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ତ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ଏଇ ବି ଗୋଟେ ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଚାନ୍ସ ରହିଛି। କ'ଣ କହିଛି ନା ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଏଠି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ବି ଆମର ଆନ୍ସର ଗୋଟେ, ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ବି ଆନ୍ସର ଗୋଟେ। କ୍ଲିଅର ଦେଖ ତାର ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସ୍ କରିବା 2 ମାର୍କର। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନଟା ରହିଲା, କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏହା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଯେ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାରକୁ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। ସେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଯେଉଁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ହଟାଇ ଦେବା ଆଉ ମହିଳାଙ୍କର ଅଧିକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ବିରୋଧ କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଏ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଲା ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତାହାର। ଆଉ କେଉଁଟା ନା ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ। କ୍ଲିଅର। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦେଖ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିବରାଲିଜିମ୍ ଅଫ୍ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ତାହେଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ କ'ଣ ଉଦାରବାଦ କ'ଣ ବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିବରାଲିଜିମ୍ କ'ଣ, ଉଦାରବାଦ କ'ଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ନା ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଉଦାରବାଦ କ'ଣ ବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିବରାଲିଜିମ୍ ବା ଉଦାରବାଦ କ'ଣ? ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ରହିଲା, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅସମାନତାକୁ ତାକୁ ଦୂର କରିବ। କି ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାରବାଦ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଉଦାରବାଦ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ରହିଲା ଓ ଅସମାନତା ରହିଲା ତାକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ କ'ଣ କରିବ ନା ସମାନତା ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମାଜକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ବିକାଶ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ବା ଏସବୁକୁ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। କିଏ ନା ଆମର ଉଦାରବାଦ। କ୍ଲିଅର। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମର ହେଲା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଅଧିକାର କ'ଣ, ରାଇଟ୍ କ'ଣ ବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଅଧିକାର କ'ଣ? ଅଧିକାର ହେଉଛି କ'ଣ ବା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଅଧିକାର ଉପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଅଧିକାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ହେଲା। ଦେଖ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଅଧିକାର କହିଲେ ସେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ସମାନ ଅଧିକାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମ, ମତ ଏବଂ ସମାଜ ଭିତରେ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ଏହାର ଅର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷା ରହିଲା, ଧର୍ମ ରହିଲା, ମତ ରହିଲା ଏବଂ ସମାଜର ରହିଲା ଏସବୁକୁ ସମାନ ଉଚିତ ମିଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଏଇ ଅଧିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। କ୍ଲିଅର। ତାହେଲେ ଅଧିକାର କ'ଣ, ଅଧିକାର ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ କିଏ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ରହିଛି, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ବୋଲି ଦେଖିବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଏକମତ କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଚଳିବା। କିଏ ଛୋଟ ମୁଚ ଭାବି ଆମେ ଚଳିବା ନାହିଁ ହେଲା ଏ ସମାଜ ଭଲ ନୁହଁ ଏ ସମାଜ ଖରାପ ଏମିତି ବୋଲି କିଛି ଆମେ ମନରେ କିଛି ରଖିବା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି
କହିଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କ୍ଲିଅର? ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ସତରେ ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ହେଲା। ଚାଲ ହେଲା ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।